Hi friends. During last period we will talking about the chapter chemical energetics part A thermodynamics. In that chapter we already completed the Carnot cycle and its efficiency. After the Carnot cycle and its efficiency, here today we are going to deal with the most important point in our chapter, that is concept of entropy. As we know, the second law of thermodynamics, heat flows from hot body to cold body. Now here, according to second law of thermodynamics, heat cannot completely converted into work. Yes, what? According to second law of thermodynamics, heat cannot be completely converted into work. Some amount of heat is not available to do work. Here, the scientist Clausius invented the term that is known as entropy, and it is denoted by capital letter S, which is a measure of such unavailable part of energy. For example, heat to do work. That means बघा, जरा आपण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं स्टेटमेंट आपण बघितलं तर त्या स्टेटमेंटनुसार आपल्याला असं दिसून येतं की हीट कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इन टू वर्क. म्हणजे हीटचं संपूर्णपणे रूपांतर जे आहे ते वर्क करण्यामध्ये लागू होत नाही. क्लाउझियस या सायंटिस्टनं असं सांगितलं, असं दाखवून दिलं की जेव्हा वर्क घडून येतं आणि ते वर्क घडून येत असताना आपण जेवढ्या प्रमाणात हीट वापरतो त्यातली सगळीच हीट वर्क घडवून आणण्यासाठी लागू होते असं नाही. हे आपण कॅर्नॉट सायकलमध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे. आणि मग याचाच अभ्यास करत असताना क्लाउझियसने ही इन्व्हेंटेड द टर्म एंट्रॉपी. इट इज a measure of such unavailable part of energy to do work, and this can be clarified with some examples. That is, here if we see the diagram, there are two processes, process A and process B. In process A, here Q amount of heat is absorbed by the gas filled in cylinder. Here Q amount of heat is absorbed by the gas filled in cylinder fitted with an idealized piston. म्हणजे या ठिकाणी काय केलेलं आहे बघा, या पहिल्या प्रोसेसमध्ये ए या प्रोसेसमध्ये जर आपण बघितलं तर एक इथं आपण काय घेतलेलं आहे, एक सिलेंडर घेतलेलं आहे आणि हे सिलेंडर जे आहे त्याच्यामध्ये गॅस भरलेला आहे आणि या गॅसवरती एक आयडियलाइज्ड पिस्टन आहे, जो आयडियलाइज्ड म्हणजे कसा, तो मुव्हेबल आहे, फ्रिक्शनलेस आहे आणि वेटलेस असा पिस्टन आहे. आणि जेव्हा आपण याच्यावरती वर्क घडवून आणतो ड्युरिंग दॅट टाईम, दॅट मीन्स इफ सम प्रेशर इज अप्लाय ऑन दॅट पिस्टन, देन पिस्टन हिअर गोज टुवर्ड डाउनवर्ड डिरेक्शन, अँड व्हेन इट applies the pressure, internal pressure of that gas, it will oppose that particular piston and here gas will expands. That means if Q amount of heat is absorbed by the gas which is filled in a cylinder which is fitted with an idealized piston, then gas will expand, and the gas will expand, that is piston will be pushed, and the work done, that is W is equal to P delta V. This is happened in process A. Now in process B, here process B same situation takes place, but here now work it is equivalent to P delta V, and that is done on the gas. The gas would be compressed. Now gas would be compressed. In process A, gas will be expansion of gas takes place in process A. Here in process B, gas will be compressed. म्हणजे तुम्ही बघा, प्रोसेस ए मध्ये गॅसचं एक्सपान्शन होते तर प्रोसेस बी मध्ये मात्र काय होते,
गॅस हा कॉम्प्रेस्ड होतोय. अँड व्हेन गॅस वुड बी कॉम्प्रेस्ड देन हीट विल बी इव्हॉल्वड. हीट काय होते इथं इव्हॉल्व, म्हणजे पहिल्या प्रोसेसमध्ये ज्यावेळी तो गॅस हीट ॲब्सॉर्ब करतो त्यावेळी तो गॅस काय करतोय, एक्सपांड होतो आणि त्या पिस्टनला वरती ढकलतो, पुश करतो तो. तसं इथं काय होतं बघा, इथं कॉम्प्रेशन झाल्यामुळं हीट इव्हॉल्व होते आणि हीट इव्हॉल्व झाल्यामुळं काय होते बघा, द अमाऊंट ऑफ हीट इव्हॉल्व इन प्रोसेस बी इज लेस दॅन दॅट ऑफ ॲब्सॉर्ब्ड इन प्रोसेस ए. इट इज लेस दॅन ॲब्सॉर्ब इन प्रोसेस ए. म्हणजे प्रोसेस एमध्ये हीट ॲब्सॉर्ब जेवढ्या प्रमाणामध्ये केली होती त्याच्यापेक्षा कमी हीट इथं काय होते, इव्हॉल्व होते. इट मीन्स, यावरून आपल्याला असं म्हणायचं आहे, इट मीन्स दॅट होल ऑफ द हीट ॲब्सॉर्ब्ड इन प्रोसेस ए इज नॉट कन्व्हर्टेड इन टू वर्क. व्हेन हीट इज ॲब्सॉर्ब्ड बाय द गॅस, the kinetic energy of the gas molecules will be increased and the gas molecules move faster. That means here they move faster in such a way that they collide with each other. At first they collide with each other, then second it collides with wall of the container, then third it collides with face of the pistons. म्हणजे जेव्हा तो गॅस हीट ॲब्सॉर्ब करतो त्यावेळी कायनेटिक एनर्जी, तो जो काही गॅस मॉलिक्यूल आहे तो गॅस मॉलिक्यूल काय करतोय, कायनेटिक एनर्जी तिथे निर्माण होते आणि कायनेटिक एनर्जी त्या गॅस मॉलिक्यूलची इन्क्रीज झाल्यामुळं ते गॅस मॉलिक्यूल्स काय होतात, फास्टर मूव्ह फास्टर्स. आणि हे फास्ट मूव्ह होत असताना ते एकमेकाबरोबर कोलाइड्स होतात. त्याचबरोबर ते जी काही सिलेंडरची वॉल आहे किंवा कंटेनरचा वॉल आहे त्याच्याबरोबर सुद्धा ते कोलाइड्स होतात. ॲज वेल ॲज जे आपण पिस्टन वापरलेलं आहे त्या पिस्टनच्या फेसवरती सुद्धा काय होतात, ते बरोबर सुद्धा कोलाइड होतात. देअर बाय पुशिंग द पिस्टन, आणि त्यामुळंच त्या पिस्टनला काय केलं जातं, पुश केलं जातं. बट हिअर ओनली थर्ड टाईप ऑफ कोलिजन ब्रिंग्स द एक्सपान्शन ऑफ गॅस. Only third type of collision will brings the expansion of gas. The first and second types of collisions are not effective in bringing the expansion, and therefore some collisions and hence some fraction of heat is not utilized for expansion of gas. Therefore the work due to expansion is not exactly equivalent to the amount of heat absorbed. म्हणजे वर्क जे घडून आलेलं आहे ते वर्क एक्सपान्शन करण्यासाठी जे वर्क घडून आलं, इट इज नॉट एक्झॅक्टली इक्वल टू द अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड. दॅट मीन्स सम हीट गोज टू वेस्ट, सम हीट goes to waste, and this is due to random motion of gas molecules, and this randomness can be correlated with unavailable, that is entropy. So entropy is a measure of randomness of a molecule. In brief, from these two processes it can be summarized that entropy is a measure of energy system, that is first unavailable part of energy to do work, and second order and disorder of the system. Now here we will find out definitions of entropy and mathematical expression of entropy as well as unit of entropy. Now here from above introductory part of the concept of entropy, we can define entropy like this. The entropy, it is defined as the thermal property of substance. It is the thermal property of substance mathematically defined as the ratio of heat change to the temperature. Heat change to the temperature at which heat change occurs. That means here it is thermal property of substance. Entropy, it is nothing but it is thermal property of substance, and it is mathematically can be defined as the ratio of heat change. It is nothing but the ratio of heat change to the temperature at which heat change occurs. Therefore in 1865 scientist Clausius
define the entropy by mathematical expression, one relation. That relation it is called as mathematical expression, and it is nothing but ds is equal to dq reversible upon t, where ds is equal to change in entropy, dq reversible it is nothing but heat absorbed by a system in an infinitesimal reversible process, and where T is absolute temperature in Kelvin. म्हणजे 1865 साली क्लाउजियस या सायंटिस्टने एंट्रॉपीची जी डेफिनेशन आहे ती मॅथमॅटिकली त्यांनी मांडली, आणि ही मॅथमॅटिकली मांडत असताना त्यांनी एक रिलेशन शोधून काढलं. त्या रिलेशनला मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन असं म्हटलं, आणि ते मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन कसं आहे, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. यातला डी क्यू रिव्हर्सिबल जो आहे तो काय आहे, हीट ॲब्सॉर्ब बाय सिस्टीम इन ॲन इन्फायनाटिझमल रिव्हर्सिबल प्रोसेस, and T is absolute temperature in kelvins. Now this equation, it is if we integrate this equation, ds is equal to dq reversible upon t, then here integration and derivative, these two terms are cancelled with each other, and we get final equation that is equal to the entropy change from state 1 to state 1, that is here delta S is equal to S2 minus S1, where S2 is entropy in final state and S1 is an entropy in initial state, or S2 it is entropy in second state and S1 is an entropy in first state, and it is equal to Q reversible upon T. म्हणजे वरती आपण जे रिलेशन्स बघितलं, फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. बघा, हे इक्वेशन क्लाउजियसने 1865 साली शोधून काढलेलं आहे, आणि या इक्वेशननुसार डी एस इज इक्वल टू काय आहे बघा, डी क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. याला इक्वेशन 1.12 असं म्हटलेलं आहे. यातला डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. डी एस हा चेंज इन एंट्रॉपी किंवा एंट्रॉपी चेंज आहे, आणि डी क्यू जो आहे त्याला आपण म्हटलं हीट ॲब्सॉर्ब बाय सिस्टीम, आणि टी जो आहे तो ॲब्सल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन. आता या इक्वेशनचं 1.12 या इक्वेशनचं आपण इंटिग्रेशन केलं, आणि हे इंटिग्रेशन करत असताना एंट्रॉपी जी आहे ती एंट्रॉपी चेंज जो आहे तो स्टेट 1 टू स्टेट 2 असा जर आपण घेतला, तर डी एसचं जे कन्व्हर्जन आहे ते डेल्टा एसमध्ये होतं. डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 मायनस S1, अँड दॅट इज इक्वल टू इथं क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. तर थोडीशी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे बघा, डी क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी दिलेलं आहे तिथं, पण ते इक्वेशन क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी आहे, आणि याला 1.13 असं म्हणायचं आहे. दॅट मीन्स हेच इक्वेशन आपण असं मानतोय ते मांडलेलं आहे बघा आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेससाठी. डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी, आणि या इक्वेशनला काय म्हटलेलं आहे बघा, इक्वेशन 1.14 असं म्हटलेलं आहे. दिस इज द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रॉपी, that is change in entropy or entropy change from state 1 to state 2. Delta S is equal to Q reversible upon T. That means from this equation here, entropy change, the value of entropy change depends only on initial and final state of the system, not the path of that particular system. म्हणजे एंट्रॉपी जी आहे ती लक्षात ठेवा, एंट्रॉपीची व्हॅल्यू, एंट्रॉपी चेंजची जी व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू त्या सिस्टीमच्या इनिशियल आणि फायनल स्टेटवरती अवलंबून असते, ना की त्याच्या पाथवरती किंवा ती सिस्टीम कोणत्या मार्गाने घडून येते, वे कोणता आहे त्याचा, याच्यावरती ती अवलंबून नसून इनिशियल आणि फायनल स्टेट त्या सिस्टीमची काय आहे याच्यावरती एंट्रॉपी चेंजची व्हॅल्यू डिपेंड असते. अँड देअरफॉर एंट्रॉपी इट इज नथिंग बट एंट्रॉपी इट इज अ स्टेट फंक्शन, आणि म्हणून एंट्रॉपी ही काय आहे, स्टेट फंक्शन आहे. अँड देअरफॉर एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ करंट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टीम, अँड हाऊ दॅट डिसऑर्डर वॉज अचिव्ड इज नॉट रिलेव्हंट टू एंट्रॉपी. म्हणजे एंट्रॉपी फक्त काय करते, करंट स्टेटचा
डिसऑर्डर काय आहे, त्या सिस्टीमचा करंट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर काय आहे ते फक्त मोजते. तो डिसऑर्डर जो आहे तो कोणत्या कोणत्या पाथनं झाला, कोणत्या वेनं झाला, कशा पद्धतीनं तो घडून आला याच्यावरती त्याची व्हॅल्यू डिपेंड नसते. नाऊ आपण काय करूया आता, एंट्रॉपीचं युनिट काय आहे ते बघूया. हिअर ॲज वी नो एंट्रॉपी इट इज अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एंट्रॉपी ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे बिकॉज इट्स व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ हीट of substance, and therefore its unit are joules per degree Kelvin. Joules per degree Kelvin, because its definition, it is nothing but it is the ratio of Q reversible upon T, that means temperature, and therefore its unit is joules per degree Kelvin. If we suppose if we take 1 mole of substance, then entropy, it is molar entropy, and then therefore when 1 mole of substance is used, and if we measure the entropy, then that entropy it is called as molar entropy, and therefore now entropy it is an intensive property, not extensive property. And then units of entropy, it is joules per degree Kelvin पर मोल. म्हणजे एंट्रॉपीचे युनिट्स काय होतील, पर डिग्री जूल्स पर डिग्री केल्विन पर मोल असं होईल. जेव्हा 1 मोल ऑफ सबस्टन्स घेणार त्यावेळी एंट्रॉपी कशी होणार, मोलार एंट्रॉपी होईल. त्यावेळी त्याचं युनिट असेल जूल्स पर डिग्री केल्विन पर मोल. ओके. यानंतरचा जो आपल्या सिलेबसमध्ये या चॅप्टरचा पार्ट आहे तो म्हणजे फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ एंट्रॉपी. ॲज वी मेन्शन्ड अर्लियर, एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ ऑर्डर अँड डिसऑर्डर ॲज वेल ॲज अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टीम अँड ॲज वेल ॲज प्रोबॅबिलिटी. म्हणजे जर आपण बघितलं तर एंट्रॉपी जी आहे, फिजिकल सिग्निफिकन्स बघत असताना आपल्याला 3 गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात ठेवाव्या लागतील. ते म्हणजे एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ ऑर्डर अँड डिसऑर्डर, हा एक पार्ट आहे. दुसरा पार्ट येईल मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टीम, अँड थर्ड पार्ट येईल तो म्हणजे कोणता येईल, एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ प्रोबॅबिलिटी. या 3 गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागेल. आता आपल्या सिलेबसमध्ये आपण हा जो पार्ट बघितला, हा जो फिजिकल सिग्निफिकन्सचा पार्ट आहे तो आपल्याला इथंपर्यंतच आहे. एक म्हणजे एंट्रॉपी ॲज अ मेजर ऑफ ऑर्डर अँड डिसऑर्डर, दुसरा म्हणजे एंट्रॉपी ॲज अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम, आणि थर्ड पार्ट म्हणजे एंट्रॉपी अँड प्रोबॅबिलिटी. इथंपर्यंतचा जो पार्ट आहे तो आपण आजच्या तासाला कंप्लीट केलेला आहे. आपला हा जो चॅप्टर आहे तो चॅप्टर केमिकल एनर्जेटिक्समधला पार्ट ए जो आहे तो पार्ट ए थर्मोडायनॅमिक जो आहे तो इथंपर्यंतचा पार्ट हा आपल्या काय आहे, सिलेबसमध्ये आहे किंवा आपल्या बुकमध्ये आहे. त्याचा आपण स्टडी इथंपर्यंत केलेला आहे. नाऊ आता आपण यानंतरचा जो नेक्स्ट पार्ट आहे तो आपण पार्ट बीला जाणार आहे. पण पार्ट बीसाठी आपण काय करणार आहोत, नेक्स्ट पिरियडला त्याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. ठीक आहे. ओके. गुड डे.